پاکستان سے حج آپریشن 2025 کا آغاز ہو گیا ہے اور پی آئی اے کی پہلی پرواز PK 713 پیر اور منگل کی درمیانی شب 993 عازمین کو لے کر اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف اور سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے عازمین کو رخصت کیا۔ وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 100 پروازوں کے ذریعے 28,400 عازمین حجاز مقدس روانہ ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے دعوے نے دنیا بھر میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ حال ہی میں انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ اب میں ملک اور دنیا دونوں کو چلا رہا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دی اٹلانٹک کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کی دوسری مدت صدارت پہلے کے مقابلے میں بہت مختلف ہے۔ اب وہ نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کو چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار مجھے 2 کام کرنے تھے، ملک چلانا تھا اور اپنی بقا کی جنگ لڑنا۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی بلوچستان کے علاقے زیارت میں ایک اور بڑی تباہی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ چوتیر کے علاقے میں CTD اور سیکیورٹی فورسز نے کامیاب مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے 7 خطرناک دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے دشمن بھارت کا ایک اور ناپاک منصوبہ ناکام بنا دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق لائن آف کنٹرول کے بمبر سیکٹر کے مناور علاقے میں بھارتی فوج نے کوارڈ کاپٹر کے ذریعے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کے شہریوں کے لیے صرف طویل المدتی ویزا اور آفیشیل یا سفارتی ویزے کی مدت بدستور برقرار رہے گی، جبکہ دیگر تمام کیٹیگریز کے ویزا کی مدت آج ختم ہو جائے گی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کی جانب سے پاکستانیوں کو مجموعی طور پر 16 مختلف کیٹیگریز میں اجازت دی جاتی ہے، جن میں سے صرف 2 کیٹیگریز کی میعاد میں توسیع جاری رکھی جائے گی۔ پاکستان سے حج آپریشن 2025 کا آغاز ہو گیا ہے اور PIA کی پہلی پرواز PK 713 پیر اور منگل کی درمیانی شب 993 عازمین کو لے کر اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف اور سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے عازمین کو رخصت کیا۔ وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 100 پروازوں کے ذریعے 28,400 عازمین حجاز مقدس روانہ ہوں گے۔ حج فلائٹ آپریشن 31 مئی تک جاری رہے گا۔ روٹ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت اسلام آباد ایئرپورٹ پر 7 خصوصی امیگریشن کاؤنٹرز تیار کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر عازمین حج سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا، عازمین حج اللہ کے مہمان اور پاکستان کے سفیر بن کر جا رہے ہیں۔ وہ سعودی قوانین اور ثقافت کا خیال رکھیں گے۔ وزارت سے جاری بیان کے مطابق سردار محمد یوسف نے کہا کہ میں خود بھی جلد سعودی عرب جا کر حج انتظامات کا جائزہ لوں گا۔ پاکستانی عازمین کو درپیش مسائل کے حل اور ان کے درمیان موجود رہ کر انہیں سہولتوں کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدام بروکار لایا جائے گا۔ وزیر مذہبی امور نے مزید کہا کہ سعودی عرب نے مجھے VIP حج کی سہولت دینے کا کہا تھا، لیکن میں نے اپنے ملک کے عازمین کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مرتبہ حج انتظامات سابقہ ادوار سے بالکل مختلف ہوں گے اور آپ کو اس کا فرق واضح نظر آئے گا۔ محدود وسائل کے باوجود کوشش کی گئی ہے کہ عازمین کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ سردار یوسف نے کہا کہ وہ حج آپریشن اور انتظامات کی بذات خود نگرانی کریں گے اور مسائل کی نشاندہی پر متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ہر حاجی کو SIM دی جا رہی ہے جس میں اپلیکیشن موجود ہے۔ منع میں راستہ بھولنے کی صورت میں ایپ کی مدد سے رہنمائی لی جا سکے گی۔ وفاقی وزیر نے عازمین سے درخواست کی ہے کہ وہاں جا کر ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کریں، کیونکہ دعائیں بہت سے راستے کھول دیتی ہیں۔ سردار یوسف نے کہا کہ اس سال اسلام آباد اور کراچی سے 50,000 سے زائد عازمین روٹ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت سعودی عرب جائیں گے۔ عازمین کی امیگریشن کا تمام عمل پاکستان میں مکمل کیا جائے گا۔ کوشش ہوگی کہ آئندہ سال پاکستان کے مزید شہروں سے روٹ ٹو مکہ پروجیکٹ کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ بہترین انتظامات پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے شکر گزار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے دعوے نے دنیا بھر میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ حال ہی میں انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ اب میں ملک اور دنیا دونوں کو چلا رہا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دی اٹلانٹک کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کی دوسری مدت صدارت پہلے کے مقابلے میں بہت مختلف ہے۔ اب وہ نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کو چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار مجھے 2 کام کرنے تھے، ملک چلانا تھا اور اپنی بقا کی جنگ لڑنا، کیونکہ میرے ارد گرد کرپٹ لوگ موجود تھے۔ اب دوسری بار میں ملک اور دنیا دونوں چلا رہا ہوں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ نہایت سنجیدہ ہے، اس کے باوجود میں اس کو کرتے ہوئے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ یہ انٹرویو اٹلانٹک کے ایڈیٹر ان چیف جیفری گولڈبرگ نے کیا، وہی صحافی جنہوں نے حال ہی میں امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کے ساتھ سنگل گیٹ اسکینڈل کو بے نقاب کیا تھا۔
सिंगल गेट में जेफरी गोल्डबर्ग गलती से व्हाइट हाउस हकाम के एक खुफिया ग्रुप चैट में शामिल हो गए थे जिसमें जंगी मंसूबों पर तबादला ख्याल हो रहा था। इंटरव्यू से कबल ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में तंज़िया अंदाज में कहा कि वो महज ये जानने के लिए अटलांटिक को इंटरव्यू दे रहे हैं कि आया ये मैगजीन सच बोलने की सलाहियत भी रखता है या नहीं। सदर ट्रंप ने कहा कि वो दूसरी मुद्दत में खुद को ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहे हैं। उनकी इंतजामिया अब वफादार अफराद पर मुश्तमिल है और अदालती निज़ाम के साथ उनका रवैया भी पहले से ज्यादा जारहाना हो गया है, जो बाज़ औक़ात उनके एजेंडे के रास्ते में रुकावट बनता है। ट्रंप ने पहले 100 दिनों में 140 से ज़ायद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए हैं जिनका हदफ दाखिली पॉलिसियों के साथ साथ सियासी मुखालफिन भी थे। ताहम वाशिंगटन पोस्ट, ABC न्यूज, एप्सोस के ताज़ा सर्वे के मुताबिक ट्रंप के अवामी मकबूलियत में नुमाया कमी आई है और उनकी मंजूरी की शरह 39% तक गिर चुकी है, जिसकी वजह मौशी हालात और तजारती महसूलात के असरात पर बढ़ती हुई तशवीश बताई जा रही है। सदर ट्रंप ने तीसरी मुद्दत के अमकान पर भी बात की जिसका इशारा वो माजी में दे चुके हैं, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के कई रहनुमा इसे मजाक समझते हैं। ट्रंप ने कहा कि ये कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर मैं संजीदगी से गौर कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि इसे अमली तौर पर अंजाम देना बहुत मुश्किल होगा। ट्रंप इंतजामिया ने सदारत के पहले 100 दिन मुकम्मल होने के मौका पर इमिग्रेशन के हवाले से सख्त पॉलिसियों को उजागर किया है। व्हाइट हाउस के लॉन पर ऐसे पोस्टर्स लगाए हैं जिनमें संगीन जुराइम में मुलव्विस गैर मुल्कियों की तस्वीर मौजूद थी, जो ट्रंप की सख्त गिर इमिग्रेशन पॉलिसियों का अलामती मुजाहरा था। ट्रंप की सरहदी मशीर टॉम होमन ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सरहद पर रिकॉर्ड कामयाबी हासिल हुई है, ये अमल मुकम्मल रफ्तार से जारी रहेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेवाइट ने ब्रीफिंग में कहा, इंतजामिया अमरीकी तारीख में सबसे बड़ी मुल्क बदरी मुहिम की इब्तदाई मराहल में है। अब तक तकरीबन 1,39,000 अफराद को मुल्क बदर किया जा चुका है। मंगल को ट्रंप अपने पहले 100 दिन मुकम्मल होने की खुशी में मिशिगन के मैकूब काउंटी में एक रैली से खिताब करेंगे जो डाइटर्ड के शमाल में वाक़ एक ऑटोमोटिव मरकज है। जुमेरात को वो यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा एक कन्वोकेशन से भी खिताब करेंगे। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई, बलोचिस्तान के इलाके ज़ियारत में एक और बड़ी तबाही का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। चौतीर के इलाके में CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए 7 खतरनाक दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। CTD ज़राए के मुताबिक हलाक होने वाले तमाम दहशतगर्द एक कालादम तंजीम से ताल्लुक रखते थे और माजी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, बदअमनी और तखरीबकारी की कई वारदातों में मुलविस रहे हैं। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से जदीद असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ पहले से खुफिया इतलात मौजूद थी जिस पर कार्रवाई की गई। CTD के मुताबिक कार्रवाई के दौरान कोई अहलकार जख्मी या शहीद नहीं हुआ, जो इस ऑपरेशन की पेशावराना मंसूबाबंदी और महारत का सबूत है। ये कार्रवाई बलोचिस्तान में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों के अज़म और अमली इक़दाम की एक और नुमाया मिसाल है। पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके दुश्मन भारत का एक और नापाक मंसूबा नाकाम बना दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के बम्बर सेक्टर के मनावर इलाके में भारतीय फौज ने क्वाडकाप्टर के जरिए पाकिस्तानी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए जासूसी करने की कोशिश की। ताहम पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दुश्मन का क्वाडकाप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि यह वाकया पाक फौज की पेशावराना महारत, दफाई तैयारी और चौकसी का मुंह बोलता सबूत है। दुश्मन की तरफ से इस तरह की हरकतें खित्ते के अमन को सबूताज करने की दानिस्ता कोशिशें हैं, लेकिन पाक फौज हर किस्म की जारहियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक फौज दुश्मन की किसी भी नापाक साजिश को खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती है और हर महाज पर मादरे वतन के दफा के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम अपनी बहादुर फौज के शाना बशाना खड़ी है और इंशाअल्लाह दुश्मन को हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान के शहरियों के लिए सिर्फ तवील मुद्दती वीज़ा और ऑफिशियल या सफारती वीज़े की मुद्दत बदस्तूर बरकरार रहेगी, जबकि दीगर तमाम कैटेगरीज के वीज़ा की मुद्दत आज खत्म हो जाएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत की जानिब से पाकिस्तानियों को मजमूई तौर पर 16 मुख्तलिफ कैटेगरीज में इजाज़त दी जाती है, जिनमें से सिर्फ 2 कैटेगरीज की मियाद में तोसी जारी रखी जाएगी। दूसरी जानिब भारत में तैनात एक पाकिस्तानी सफारतकार और उसके अमले के 7 अरकान वाघा बॉर्डर के जरिए वतन वापस पहुंच चुके हैं। वापसी का ये अमल पहलगाम वाक़े के बाद सामने आया है, जिसके बाद दोनों मुमालिक के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए हैं। इधर मकबूजा कश्मीर में भारत को हुर्रियत पसंद के घरों को इसराइली तर्ज पर गिराने का अमल भी रोकना पड़ गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत दीगर मुकामी सियासी जमातों के शदीद एहतजाज और वादी में कश्मीरी अवाम की मुमकिना बगावत के खदशे के बायस भारतीय हुकूमत ने ये कार्रवाइयां आर्जी तौर पर बंद कर दी हैं। ताहम भारतीय सिक्योरिटी इदारों ने हुर्रियत पसंदों के करीबी रिश्तेदारों और अजीजों को गिरफ्तार करने की मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है, जिससे मकबूजा इलाकों में मजीद बेचैनी और गुस्सा पैदा होने का अंदेशा है।